రోజున ఒక్క భారతదేశంలోనూ సౌత్ ఇండియాలోని మాత్రమే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో ఇంతమంది భక్తులు, ఇన్ని మంచి దేవాలయాలు, ఇన్ని ఆశ్రమాలు ఉండటం చాలా చాలా గొప్ప విషయం. పైగా భారతదేశంలో మేము ఎప్పుడూ చూడని దృశ్యాలు ఇక్కడ ఈ దేవాలయాల్లో మేము చూస్తున్నాం. మీ పిల్లలందరికీ తెలుగు చదవడం రాయటం వచ్చినా రాకపోయినా కూడా ఇంగ్లీష్లో రాసుకొని భగవద్గీతలన్నీ కూడా పారాయణం చేయగలుగుతున్నారంటే ఈ సన్నివేశం మేము అక్కడ ఎవరో చూడలేము. దాదాపుగా 100 మంది ఒకే కంఠంతో, ముక్త కంఠంతో పారాయణం చేస్తున్నారంటే ఆ సన్నివేశం తలుచుకుంటేనే ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది. తప్పకుండా ఈసారి స్వామీజీ అనుగ్రహిస్తే తప్పకుండా వచ్చే ఆ సన్నివేశం కళ్ళారా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. స్వామీజీ ఆ అవకాశం మాకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి మా మేనమామ గారు కానీ, మా అమ్మగారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా కాలం చేశారు. మా అమ్మగారు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఆవిడ పరంపదించారు. మా మామయ్య గారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు లేకపోయినప్పటికీ వారి వారసులుగా మేము ఉండి స్వామీజీని దర్శకునే అవకాశం వచ్చింది. ఇంతటి అద్భుతమైన దేవాలయాన్ని ఎక్కడా చూడము, ఇన్ని పెయింటింగ్స్, అద్భుతమైన పెయింటింగ్స్ చేయించారు. చాలా 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 బాగుంది స్వామి. తప్పకుండా వస్తూ ఉంటాను. మళ్ళీ ఒక్కసారి మన పిల్లలందరూ కలిసి ఆ భగవద్గీత పారాయణం చేసినప్పుడు చూడాలని కోరిక ఉంది. ఆ కోరిక కూడా మీరు తీర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం స్వామి. Jai Gurudatta, thank you so much, Murli Mohan Garu. Enta baga matladaru. Truly, you are blessed to be able to make this offering before Datta Prabhu and have this beautiful experience. Now I'd like to invite Asthana Vidwan, Sri Shrikant Challa Garu, to say a few words. Jai Bolo Shri Sadgurunath Maharaj Ki. Jai Gurudatta. Let's kickstart the medal and certificate distribution ceremony with the invocation prayers. So please feel free to join me. Om Shri Ganeshaya Namaha, Shri Saraswatyai Namaha, Shri Padavallabha Narasimha Saraswati, Shri Guru Dattatreya Namaha, Dattatreya Samarambham, Nrisimhadikamadhyamam, Satchidananda Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ganapati Gurumekam Satchidananda Rupam, Vibhudhanivahasevyam Yogamargadhirudham, Sharanamupagatanam Arti Sanghadrivajram, Mama Hridaya Nivasam Bhakti Namro Namami. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yatkripatamaham vande paramanandamadhavam. Om sahanavavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. My humble prostrations at the lotus feet of Shri Datta Prabhu, Parama Pujya Shri Swamiji. Let's all welcome Pujya Shri Swamiji
to the Karasiddhi Hanuman Temple for this medal distribution ceremony with a big round of applause. A big round of applause. Puja Datta Prabhu, Shri Swamiji is here, has been conducting exams, conducting the programs, several events, full packed schedule, and it's only going to get more hectic from here on. He is patiently here, providing all the time in spite of his very busy schedule. So we all must be really thankful about his presence for however long that he stays and spends time with us. I welcome all of you to the Karasiddhi Hanuman Temple. This temple is a vision of Param Pujya Shri Swamiji, where it's a vibhuti, we should say, of Pujya Shri Swamiji's vision, where 10,000 plus devotees visit this temple every weekend. Every weekend. And it is in this very temple that Pujya Shri Swamiji has envisioned this Mahayajna program. On August 6th, he has envisioned here in this very temple that I want 18 students who will memorize Bhagavad Gita, 18 children. So that vision we started, which took birth in this very place, now has about 7,000 memorizers globally and 10,000 fluent readers. Nowhere in the entire world we see this phenomenon. This is a very, very rare phenomenon. It is only possible because of his divine vision and the energies that what he is spending for the past 1 decade tirelessly in bringing this program to where it is today. So we all owe a reverential round of applause to Pujya Shri Swamiji for the 10 years of Mahayajna journey and the guidance that Pujya Shri Swamiji has provided. I know many of you are very, very eager to meet Pujya Shri Swamiji, are eager to know more about him. A lot of you have come for the first time to Pujya Shri Swamiji's fold, coming here to having darshan, at least in this life, in the past lives. Coming into Datta's fold, Datta Prabhu's fold is not easy. Unless we have some past connection, some punya that we have accrued in our past lives. And more than that, his compassion and his wish to see all of us has made this possible. So all of you have been very eager to see him. To see the stature of Pujya Shri Swamiji does not happen by accident. It is only the punya that what we have done has made it possible today. For he is a realized master, a accomplished yogin, a sadguru, a siddha purusha, who knows the past, present and future. You don't have to talk to Swamiji, you don't have to tell him, you don't have to share anything. The moment he looks you, he knows. From his mind, he can figure out what's happening with you. You can be 1,000 miles apart. He knows what is going on in each of our minds, how to protect us, how to guide us, how to save us, how to lead us. So he's an accomplished master, a realized master. We are truly blessed today to be in his divine presence. And if you have not seen God, my friends, today we are witnessing. As Krishna says, Ajopi sannavyayatma bhutanam ishvaropi san prakritim swamadhishtaya sambhavami atma mayaya. If the infinite has to come and express itself, it has to take a form. That infinite Parabrahma, if it has to take a form, that Parabrahma is born as Vasudeva Sutam Devam and Devaki Paramanandam. She has born to Vasudeva and Devaki as their son. He has to take a form. If the infinite were to take a form, it is Shri Krishna Paramatma. If the infinite were to take a form, it is Datta Prabhu Parama Pujya Shri Swamiji. Out of his own wish, out of his own command, Prakritim Swamadhisthaya Sambhavami Atma Mayaya, he wanted to come, he wanted to uplift each of us. So that infinite has taken the avatara, that Datta Prabhu has taken the avatara and has come back to lead each of us towards our spiritual goal. So we are truly blessed to have Pujya Shri Swamiji in our lives. And a huge event is coming up.
All of you have worked very, very hard. It's very heartening to see thousands coming and attending this event across. It is very heartening to see all of you. The amount of hard work that what each of you have put forth for the last 1 year as a Diksha, pretty much every day studying Bhagavad Gita. It is an amazing journey that what you all have undertaken, the hard work, the sacrifices, the focus. But beyond all this, if it has become possible, it is because of the grace, the silent grace that Puja Datta Prabhu has been showering batch after batch after batch and helping all the students complete this program successfully. And it is amazing to see in this Kali Yuga, so many of you coming and learning Bhagavad Gita and fulfilling your dreams of memorizing Bhagavad Gita and thereby fulfilling the vision of Puja Datta Prabhu Sri Swamiji's vision of so many learning Bhagavad Gita. So hearty congratulations to each of you. So my friends, it's not by accident that this sort of things happening for Paramatma himself, for Krishna Paramatma says, Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatataamapi siddhanam kaschin mam vetti tattvataha. Of the billions that are out there, there is something that what you had in you that you are able to connect to this and made this possible here in this Western hemisphere, away from Bharat, thousands of miles away from Bharat. If we are able to do it, it's not by accident. It is by the Ishvara Kripa, Ishvaranugrahadeva Pumsam Advaita Vasana, that Ishvara Kripa has brought us closer to the Guru. And for that Ishvara Kripa to manifest, he needs a Guru. And the Guru is Paramapuja Sri Datta Prabhu, that he is blessed Gita in our lives. So it's a grace of the Ishvara, grace of the Sadguru, grace of the Shastra. What we are studying is Shastra that wishes the best. When Guru teaches, it's a Shastra. When Guru speaks a word, it's a Shastra. Guru uses Shastra to guide each of us. And it is Gita that Paramapuja Sri Swamiji has taken to guide each of us in our spiritual journeys. So we also have that Ishvara Kripa. And then most important is Atma Kripa, which is blessing ourselves. We have Ishvara Kripa, we may have Sadguru Kripa, we have Shastra Kripa, but unless we allow that grace to flow through us, it does not happen. It is this rare combination of all these four that has made this day possible. Therefore, give a big round of applause to yourselves. So Gita is a way that you're all coming closer to Puja Sri Datta Prabhu, Puja Sri Swamiji. All of you please continue to keep this association through the connecting to the Mahajna centers, Datta Yoga centers, where the students can continue to learn this education, continue to further their education into our culture, into our Sanatana Dharma, into our Sampradaya traditions. So there are a lot of activities happening in your states, in your centers. So please continue to keep this association on. Keep your children, bring your children closer to Puja Sri Datta Prabhu. It is very important to have a Guru in our lives. And without Guru's grace, it's very difficult for us to progress spiritually, or even for us to have materialistic success or the spiritual success. For it is said, Bhukti Mukti Pradatacha Tasmai Shri Gurave Namaha. For us to have the materialistic success and also spiritual success, we need a Guru in our lives. It's not possible without it. Therefore, Krishna also said, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. So it's very, very important while you are here, the next few days. So please bask in the divine company and association with Paramapuja Datta Prabhu here and enjoy the programs. Swamiji has planned different programs for all of us for this generation, for the next generation. So musical programs are planned, which is a composition of Paramapuja Swamiji's divine bhajans. So please bring all your children to these programs. Guru Purnima, very auspicious day. If there is one place where we all can be, it is at the feet of a Guru, and it is very rare opportunity that we have Puja Sri Datta Prabhu here. Let's all celebrate Guru Purnima in this divine presence on Thursday morning. The schedule has been shared with you, so please come and enjoy all the programs. So right after this medal distribution, we will also be conducting a practice session in the CUTEX, Creative of Texas Event Center. There are wonderful programs planned. For all the Bashton local students, please do spread the word about the wonderful concert that Puja Sri Swamiji has envisioned. This concert is supporting a very noble cause. So therefore, please do spread the word and bring as many as possible for this concert.
I, at this point of time, request Puja Shri Datta Prabhu to provide a benedictory message to all of us here. Jai Bolo Shri Sadgurunath Maharaj Ki. మీ అందరూ వింటూ ఉండేటువంటి శబ్దము ఏంటిది అనుకోవచ్చు మీరు. వెంకటరమణ స్వామి యొక్క ఆలయాన్ని చాలా తీవ్రంగా తొందరగా చేస్తున్నారు. దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్స్ మోడర్న్ శంఖ అది జరుగుతున్నది. స్వామికి పూజ అవుతుంది. దాన్ని నిలిపమని చెప్పారు వాలంటీర్స్. స్వామి చెప్పారు, లేదు నిలిపొద్దండి, నిలిపితే వాళ్ళు అన్నీ పెట్టేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. ఇది ఇండియా కాదు కదా, వెళ్ళిపోతారు. అందుకని ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారంగా వాళ్ళు జరగని పర్వాలేదు, వాళ్ళు శంఖనాదం చేస్తూ ఉంటుంది, మోడర్న్ శంఖ, మాకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పి పంపించాను. తొందరగా వెంకటరమణ స్వామి రారు శిష్యుడు మొదలొచ్చారు, హనుమంతుడు. తర్వాత స్వామిని పిలిపించుకున్నారు. ఆయన వదిలి ఉండలేరు కదా ఆయన. అందుకని మామూలుగా కొన్ని చోట్ల స్వామి వచ్చినప్పుడు శిష్యులంతా వస్తూ ఉంటారు పరిగెత్తుకొని, కానీ అట్లా కాదు. శిష్యుడు మొదలు వచ్చి అన్ని సర్దుకొని అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిన తర్వాత పరివారం మొదట వస్తుంది, తర్వాత భగవంతుడు వస్తాడు. అది పరివార రూపంగా ఉండేటువంటి భగవంతుడు. ఇక్కడ మనకు హనుమంతుడు, పాంచాయతనంగా ఉండేటువంటి పంచభూతాలు అంతే. ఈ దేవాలయం అంతా దేహాలయం. ఇది దేవస్థానం మొత్తం. ఇది మన దేవాలయమే, మనం నడిచేటువంటి దేవాలయం. మీరందరూ మనమంతా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇది ఒక్కచోట దేవాలయం. దేహం ఇది, దేహాలయమే దేవాలయం, దేహమే దేవాలయం. చూడండి, ఇక్కడ గోపురం, వెన్నపూస, ఒక ధ్వజస్తంభం, స్తంభాలు, అంతరాలయం, మూర్తి, దీపము, అదే జీవుడు దీపము, ఎదురుగా బుద్ధి, హనుమంతుడు ఎదురుగా పెట్టినటువంటి బుద్ధి, వంట, శివుడు ఉంటే నంది, విష్ణువు అయితే గరుడ స్వామి. ఈ విధంగా ఆ దేవతలకు, అమ్మవారు అయితే సింహవాహనం, సింహం. ఆ గణపతి అయితే బుద్ధి అంటే మూషికుడు. ఇట్లా పెడతాం. అంటే ఆత్మని, పరమాత్మని గమనిస్తూ ఉండు బుద్ధి అని అర్థం. అక్కడ ఎప్పుడు మన బుద్ధి చింతన భగవంతుడి మీదే ఉండాలి. అది దేవాలయం యొక్క అర్థం. ఇక్కడ మొత్తం దేహమే దేవాలయం. అది అటువంటి తత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు మనకు. సో ఎంత కొత్త వాళ్ళంతా స్వాగతం. అందరూ బాహ్యారిటీ చేసుకొని భగవద్గీతను ఈరోజు మీరంతా కూడా ఒక రిమెంబరెన్స్ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషం. ఈ మెడల్స్ కానీ, సర్టిఫికెట్స్ కానీ, మీరు వేసుకునే డ్రెస్ కానీ పారాయణం చేసే రోజు అవన్నీ రిజర్వ్ చేసి ఇంట్లో పెట్టండి. జ్ఞాపకార్థం. మీకు 80 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు అయినప్పుడు చూసుకోవచ్చు. మీరు చూసుకొని సంతోషపడి, ముచ్చటపడి, ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ ఏడ్చుకోవచ్చు. మీరు బాగుంటుంది. అది దాన్ని పాడు చేయొద్దండి. ఒక చోట రిజర్వ్ చేసి పెట్టండి. అది చాలా ముఖ్యమైనది. మీ పిల్లలకి అది ఉంటుంది, రాసి పెట్టండి దాని మీద. మీరు రేపు పొద్దున పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు చదువుకోలేదు,
మమ్మీలాగా మేము కూడా చేయాలని అనిపించాలి వాళ్ళకి. ఆ అవకాశం ఇప్పుడు కృష్ణుడి కాలంలో ఎంతోమంది ఉంటాయి, ఎంత భాగ్యవంతులు వాళ్ళు. ఆ గోకులానికి వెళితే అక్కడ తిరిగినటువంటి కృష్ణుడు తిరిగిన ఆ ప్లేసు దుమ్ము, స్వామీజీ భజనలు రాశారు కదా, ఆ ఆలయం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. భజనలు పాడుతాం కదా మనం. ఆ దుమ్ము, అక్రూరుడు వెళితే దుమ్ము అంతా నెత్తి మీద వేసుకున్నాడట. కృష్ణుడు పారాడినటువంటి ఊరు అది. బృందావనానికి అప్పుడప్పుడు మనం వెళ్ళాలి, గోకులానికి, బృందావనానికి, మథురకు వెళ్ళాలి. మోక్షధామం మథుర, అప్పుడప్పుడు వెళితే బాగుంటుంది. మనం కురుక్షేత్రంలో వెళ్ళి పారాయణం కూడా చేశాం. 3 బ్యాచ్లు 4 బ్యాచ్లు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మేము చేశాం. చాలా వాళ్ళు అదృష్టవంతులు. ఎక్కడ భగవద్గీత పుట్టిందో అక్కడే కూర్చొని పారాయణం చేశాం. అది ఫ్యామిలీతో, ఫ్యామిలీ భగవద్గీత అని పేరు పెట్టాం. అంటే తల్లి, తండ్రి, పిల్లలు, ఈ విధంగా 4, 5 చేశారు. ఒక్కొక్క ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ అమ్మ కూడా చేశారు. వాళ్ళని చూస్తే ఎంత అదృష్టవంతులు. వాళ్ళకొక్కసారి చేయి ముక్కితే చాలు భగవద్గీతకు ముక్కినట్టు. అంత వాళ్ళు శ్రద్ధగా నేర్చుకున్నారు. ఈ టీచర్స్ కానీ, వాలంటీర్స్ కానీ, ఆర్గనైజర్స్ కానీ, దీనికి సపోర్ట్ చేసినటువంటి, ద్రవ్య సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళకి కానీ అందరికీ కూడా స్వామీజీ స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు. అది చాలా ముఖ్యం. పేరెంట్స్ సపోర్ట్. నిన్న ఎంతోమంది టీవీలు కూడా కొనుక్కోలేదు. నేను ఒక ఇంటికి పాద పూజకి వెళ్ళారు. అంటే అప్పుడప్పుడు ఒక ప్రామిస్ ఇస్తాను కదా, కొత్త ఇల్లు తీసుకుంటూ వస్తానని ఒకటి చెప్పాను కొంతమందికి. వాళ్ళనంతా ముగిస్తున్నాను. ఆ ప్రామిస్లంతా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇవ్వటం లేదు, అవన్నీ ముగిస్తున్నా. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు సోఫా ఎక్కడ, ఊరికే అడుగుతాను మామూలుగా, సోఫా ఎక్కడ పెడుతున్నావు, టీవీ ఎక్కడ పెడుతున్నావు, ఏదైనా మాట్లాడకపోతే ఎట్లా అవుతుంది, ఏదైనా మాట్లాడాలి కదా. వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ, వాళ్ళ తాపత్రాలు అయిపోతాయి. ఇక ఇల్లు చూపిస్తారు వాళ్ళు, స్వామీజీ, అప్పాజీ ఇది చూడండి, అది చూడండి. అప్పుడు నేను అడగాలి కదా, సోఫా ఇక్కడ వేస్తున్నావా, సోఫా అది అనవసరం, అదేం వేదాంతం కాదు, పాడు కాదు, ఇక్కడ వేస్తున్నావా, సరే సరే. మరి టీవీ ఎక్కడ పెడుతున్నావు అని అడిగి, మామూలుగా గోడకు కదా టీవీ, ముఖానికి పెట్టుకుంటారా, తెలుసు. లేదు మేము టీవీ తీసుకురాలేదు. చాలా సంతోషమైంది. ఎందుకు 1 year మేము టీవీ తీసుకోమని. ఎందుకమ్మా ఇంత కొత్త ఇంటికి? లేదు, మేము ఇప్పుడే భగవద్గీతకు జాయిన్ అయ్యామా. నేను, నా హస్బెండ్, నా పిల్ల కూడా జాయిన్ అయింది. అందుకని మేము పిల్లని అడిగా, నీకు ఇష్టం అంటే, ఓ నాకు ఇష్టం, ఐ డోంట్ వాంట్ టీవీ అని. ఎంత ట్రైనింగు, ఎంత సంస్కారం. న్యాయంగా పిల్లలు కావాలంటారు కదా, వద్దు మాకు భగవద్గీత నేర్చుకునేంత వరకు మాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది, మాకు టీవీ వద్దు. నిజంగా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అది నిజమేది. మాకు వద్దు, ఏ సీరియల్ వద్దు, మాకేమి చూడం. సరే నీ ఫోన్ తీసుకున్నా, లేదు ఫోన్ కూడా నేను, నాకు ఫోన్ కూడా లేదా నీకు, వద్దు. మా అమ్మ తీసి వద్దని చెప్పాను నేను. ఎంత మంచి ముద్దు మాటలు అవి. సో అంతమంది పిల్లలు అట్లా ఉన్నారు, మీరు కూడా అట్లే ఉన్నారు. పారాయణం అయిన తర్వాత మీరందరూ గురు పూర్ణిమకు రావాలా, కాన్సర్ట్కు రావాలా. ఈరోజు చాలా పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది, మీకు వీలైతే అందరూ రండి. చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం, అక్కడికి వస్తే తెలుస్తుంది మీకు. నేను చెప్పలేదు, సస్పెన్స్, అది సస్పెన్స్. మీకు అన్ని విధాలుగా స్వామీజీ ఈ బోట్లో తీసుకుపోతున్నారు. ఈ బోట్ ఇది చాలా పెద్ద బోటు, చాలా పెద్ద సముద్రం. సంసారం అంటే పిల్లలు మేకలు సంసారం కాదు, పుట్టడం చావటం సంసారం. ఈ సంసారంలో పడి చస్తున్నాం మనం. మళ్ళీ రావటం, మళ్ళీ పోవటం, మళ్ళీ రావటం, ఏంటిది? అందుకని ముక్తి కావాలి మనకు. డెస్టినేషన్ ఒక చోట చేరిపోవాలి మనం. ఈ బోటు కదులుతూనే ఉంది, ఇంకా కాదు ఎన్ని రోజులు కదులుతుందో తెలీదు, వెళుతూనే ఉంది. అందుకని అది అంబిగా అంటే బోటు వేసేవాడిని, అంబిగానా నిన్న నంబిదే. నువ్వు బోటు నడిపేవాడు, నేను నమ్ముకున్నా నేను, అందుకని నన్ను రక్షించు. అదో నావు చెల్పడి దత్త, నావు చెల్పడి పడతారు కదా మీరు, అందరు తెలుసు కదా మీకు.
భవబంధాల నుంచి పారు చేసేటువంటి నావ చెల్పడి, అటువంటి నావలో మీరంతా కూర్చున్నారు, అటువంటి పడవలో మీరు కూర్చున్నారు, అటువంటి బోటులో మీరు కూర్చున్నారు, వాళ్ళ శక్తి కొలది కూర్చున్నారు, దాటుతున్నాం. పూర్వజన్మ మీకు అదృష్టం ఉంటేనే భగవద్గీతకు చేరుకుంటారు, లేకపోతే చేరుకోలేరు. కృష్ణుడి కాలంలో మీరంతా ఉన్నారు. కృష్ణుడి కాలంలో కౌరవ సేనంలో ఉండేటువంటి అక్షోహిణులు సగం భాగం ఎవరు తెలుసా? కృష్ణుడి యొక్క పుత్రులు, కృష్ణుడి యొక్క సంబంధులు, వాళ్ళంతా అక్కడ ఉన్నారు. ఈ పాండవ పక్షంలో ఉండేది కదండి, చిన్నది అక్షరం, చిన్నది 7-8 అక్షరం, చిన్నదేం కాదు అది కూడా. అక్కడ కూడా జీవన్ముక్తి వాళ్ళకు కూడా అందరికీ జీవన్ముక్తి పుట్టదు కదా. ఇప్పుడు రాక్షసులు కూడా పుట్టారు కదా. ఆ రాక్షసుల జతలో దేవతలు మనం పుట్టక తప్పదు కదా. మనం పుట్టాం. ఇప్పుడు ఎవరో ఏమిటో అక్కడ ఇక్కడ బాంబు విసురుకుంటారు, రాక్షసులే కదా. వాళ్ళంతా సుఖంగా ఉండేవాళ్ళని చంపుతున్నారు, రాక్షసులే కదా. ఈరోజు చూస్తున్నాం, వార్తలో చూస్తున్నాం. రాక్షసులు పుట్టారు, దేవతలు పుట్టారు. సో నిరంతరమైనటువంటి యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. ఆ యుద్ధం ఆపాలంటే మనం భగవంతుడిని మళ్ళీ మనం ప్రత్యక్షంగా తానే వచ్చి ఉపదేశం చేశాడు. అర్జునుడికి కాదు, మనకు. అదొక కథ, ఒక నెపం పెట్టుకున్నాడు అంతే, ఒక లింకు. మనకు ప్రపంచానికి ముందు జరిగే ప్రపంచానికి కలియుగం కదా అది. కలియుగంలో అత్యంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి, భయం, కెలామిటీస్ భయం, లీడర్స్ యుద్ధ భయం. తెలీదు, వాళ్ళు కూడా ఏదో 200 సంవత్సరాలు ఉంటామనుకుంటున్నారు. ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని నిశ్చయించుకుంటారు. తగద పడేది మనమే కదా, తగద పడేది మన బంధువులే, మన సైన్యంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, మిలిటరీ వాళ్ళు చచ్చిపోతారు. మనం మనుషులు కదా, వాళ్ళు ఏం బాంబులేం కాదు కదా. సో వాళ్ళు హాయిగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడుంటారు? లోపల ఇల్లు చేసుకొని ఉంటారు. బాంబు పడినా సావరు వాళ్ళు. అటువంటి చెడపురుగులు పరమాత్ముడు ఇచ్చేశాడు మనకు. మంచి లీడర్స్ ఉన్నారు, పరమాత్ముడిలాగానే ప్రపంచాన్ని కాపాడాలనేటువంటి. మీరు హిస్టరీ చూడండి, హిస్టరీ చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఏ ప్రెసిడెంట్ కానీ, ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, ఏ వాళ్ళు ఈ స్వాతంత్రానికి కష్టపడినటువంటి వాళ్ళు, త్యాగ పురుషులు ఎంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళంతా యుద్ధానికి ఒప్పుకోనే లేదు. మనమెవరు చంపటానికి, భగవంతుడి సృష్టి అని మాట్లాడారు ఎంతోమంది. ఈ సృష్టిని చంపకూడదు మనం అని. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉండే రాక్షసులు సంపద మనం మాత్రం ఉంది. వాళ్ళు ఉండి ఎక్కడ ఉంటారు? వాళ్ళు కూడా పోతారు. 200 సంవత్సరాలు ఎవరు ఉండరు. వాళ్ళు 100 సంవత్సరాల లోపల కళ్ళు కనపడవు, చచ్చిపోతారు. ఇంకొక లీడర్ వస్తాడు. ఎందుకు ఇది తెలీదు, మాయ ఇది. ముందుగానే చెప్పాడు భాగవతంలో, ఇట్లా వస్తుంది కలియుగం. అందుకే మనకు భగవద్గీత, మహాభారతం, భాగవతం మనకు తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. కలియుగంలో ఇటువంటిది వస్తుంది, ఏం చేయాలి స్వామి అన్నప్పుడు భాగవతాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. మహాభారతంలో ఒక అంగమే భగవద్గీత, భాగవతం అని విస్తారంగా వ్యాసుడు మనకు అందించారు. అన్ని తత్వాలే, సైన్స్, పిట్టకథలు కాదు అవి. మనం అనుకున్నాం పిట్టకథలని, తప్పు. ఏదో సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం కదా, అట్లా అనుకున్నాం. అది సినిమాలో చూసే ఏదో కొంచెం చూపించారు అంతేగాని సినిమాలో చూపించడానికి వీలు లేదు. అటువంటి యొక్క పరమాత్ముడి యొక్క తత్వాన్ని డీప్గా యోచన మనం చేయాలంటే మీరు నోరు తిరగదు. మీకు అసలే మీ ఇంట్లో తెలుగే మాట్లాడటానికి రాదు. మీకు తెలుగు వస్తుందంటే నో అని అంటారు. ఇంగ్లీష్ కూడా సరిగ్గా మాట్లాడు, రా పలకనే ఎగవదత్త అంటారు. ఏదో కొత్త పదం ఇది, రా పలకదు. ఆ నాలుగు అట్లా అయిపోయింది. ఈస్ట్ బ్రెడ్ తిని ఎగకూడట్టే మనం అనుకోవాలి, మనమే అనుకోవాలి రా పలికాడు లోపల అని. ఆ విధంగా నోరు అర్ర శబ్దాలు చూడండి, తాతాదానా కాకాగానా, కిరీడాలకు నుంచి వచ్చేటువంటి ముందు నాలుగు వరకు బీజాక్షరాలు. ఇవి బాగా పలికితే
సంస్కృతం ఏమైనా, ఏ భాష అయినా, ఏ భాష, పిచ్చి భాష, ఏ భాష అయినా మాట్లాడాల్సి మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు. సంస్కృతం మన మన మాతృభాషనే, మనకి దేవభాష అది. ఎవరో అడిగారు దేవతలు ఏ భాష మాట్లాడతా అంటే సంస్కృతం, ఈ భాష. భగవద్గీత నేర్చుకున్నావు కదా నువ్వు, ఇష్టపడి మీరందరూ నేర్చుకున్నారు. మీ అందరికీ ఈరోజు గుర్తుగా మెడల్ స్వామీజీ ఇస్తున్నారు. పరమాత్ముడి యొక్క గుణాలు అందరూ చేరుకున్నాం మనం ఇక్కడ. అన్ని గుణాలను ఉండేటువంటి భక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ మనకు. అందరికీ కొత్త భక్తులు, మీ అందరికీ ఫస్ట్ హనుమంతుడి గుడికి స్వాగతం పలుకుతూ, ఈ పారాయణానికి అందరూ కూడా నిల్చోండి, రాండి. మళ్ళీ ప్రతినిత్యము ఒక అధ్యాయం పారాయణం చేయండి, మీకు మంచిది. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మీరు సంసారంలో పడుతున్నారు. లౌకిక సంసారం. లౌకిక సంసారం అంటే ఏంటి? పెళ్ళి, మేకలు, పిల్లలు, ఇల్లు, ఇదే పని మనకు. ఏం ఆ సంసారం అంటే పెళ్లి చేసుకో, పిల్లలు కలుగు, ఇల్లు తీసుకో, ఆ ఇల్లు అమ్ము, దాంట్లో అమ్ము, ట్యాక్స్ పడితే తప్పించుకో, ట్యాక్స్ కట్టు, అది ఆసుపత్రి, ఆపరేషన్, ఇదే కోర్టు కచేరీ, ఇది సంసారం. నేను అనుభవిస్తూ చచ్చిపోతాం. ఒక మంచి పని చేయం మనం. మంచి పని చేయాలా, జ్ఞాపకం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ అన్ని పేర్లు చదువుకొని వచ్చారు. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ చూసా, ఎంత సంతోషం అవుతుందో. కొన్ని ఆలయాల్లో ఫోటోలు కూడా పెట్టమని చెప్పాను, చిన్న చిన్న చిన్న, చాలా పెద్ద డొనేషన్. అటువంటి పనులు చేయాలా. ఇదంతా యూజ్, మన పిల్లలు, మీరంతా పిల్లలు, భగవంతుడి పిల్లలు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది ఒకసారి మీ స్వామీజీకి మాత్రం కాదు, స్వామీజీ ఎక్కడో ఒక చోట ఉండగలరు. ఇదంతా మనకే. ఇది హనుమంతుడు ఏం ఉపయోగించడంలా, ఆ గర్భగుడిలో ఒక చోట నేర్చుకున్నా, ఇంతే. మిగతాదంతా మనకే. వాణ్ణి భజించటానికి మనం చేసుకున్నటువంటిది. అందుకని ఉండేంతవరకు మంచి పని చేసి వెళ్ళాలా, మంచి పని చేసి వెళ్ళాలి మనం. ఇప్పుడు చౌదరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు. బెజవాడలో ఆశ్రమానికి సహాయం చేసి ఆశ్రమాన్ని తీసిచ్చారు. తీసుకున్నాం. ఆయన ఎంతో సహాయం చేశారు. ఆయన అల్లుడైన ఈరోజు మురళీమోహన్ వచ్చినటువంటి, నాకు చాలా ఇష్టం, అనే చోట్ల చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళమ్మ అంటే చాలా భక్తి నాకు. ఆవిడ అన్ని కార్యక్రమాలకు ఫస్ట్ పేరు ఆవిడదే ఉండేది. ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా కూడా ఆవిడ పేరే ఉండేది. నేను ఒకరోజు అడిగా, అమ్మ అన్ని దాంట్లకు నువ్వు వస్తున్నావు కదా, నీకేం కావాలా? ఏమీ లేదు, నా పిల్లలకి, నా దగ్గర ఉండేటువంటి, నా చుట్టూ ఉండేవాళ్ళందరికీ అనుగ్రహం చేయండి అంతే, నాకు ఏమొద్దు, నా పుణ్యం అంతా ధారపోసేసేయండి, వస్తున్నా నేను. అట్లా చెప్పేది ఆవిడ, చాలా డివోటెడ్. అట్లా మనకు ఒక్కొక్కటి మనం జ్ఞాపకం, మనం వస్తున్నాం కాబట్టి జ్ఞాపకం. ఇది ఒకప్పుడు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. 50 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత మేము వెళ్ళాము హనుమంతుడి సన్నిధిలో, మా స్వామీజీ గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చారు, ఎప్పటికీ అనుకుంటూ ఉంటాం. మీ పిల్లలకి చెప్పచ్చు మీరు, వాళ్ళకి మెమొరీ పవర్ పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం అవుతుంది. సంసారం చెప్పాను కదా, బయట సంసారం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. వాళ్ళు మనస్సులో కష్టమైనప్పుడు ఒక 12వ అధ్యాయం భగవద్గీత మీరు చదివితే మనసు కష్టాలన్నీ పోతాయి. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క మహిమ చెప్పవచ్చారు, ఒక కథ చెప్పారు, ఎక్కడ జరిగింది, ఎవరికి జరిగింది, ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా ఇచ్చారు. ఎవరు చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు, అన్నీ ఉన్నాయి. సో అట్లా మనం తాపత్రయాలు వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్లో ఏంటో ఉంటుంది, తాపత్రయం ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళని చేరుస్తాం, అటో ఇటో అనే ఉంటుంది, మనకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అప్పుడు 11వ అధ్యాయం చదవమంటారు. ఉద్యోగం పోయింది, వీసా రాలేదు, నాన్న కష్టపడుతున్నా, ఉండటానికి వీల్లేదు, వెళ్ళటానికి వీల్లేదు, ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాను అన్నప్పుడు 13వ అధ్యాయం చదవమని చెప్పారు. ఎంత హ్యాపీగా అవుతుందంటే, మనకు ఆ పని రాకపోయినా పర్వాలేదు, మనసులో ఒక ధైర్యం వస్తుంది. నా వెంట నా స్వామి ఉన్నాడు, నా శ్రీహరి ఉన్నాడు, నా పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అనే ఒక మంచి ధైర్యం కలుగుతుంది. అన్ని దాళ్లకు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ మంత్రం, భగవద్గీత మంత్రం. లోక వ్యవహారానికి మా భగవద్గీత మంత్రం ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీరు గెట్టింగ్ కావాలా, ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఉండకూడదు, హ్యాపీగా ఉండాలి, మనం సంతోషంగా ఉండాలి. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు నవ్వుతూ పడుకోవాలా, ఆ హారర్ మూవీలు చూసి పడుకోకూడదు. అదే స్వప్నం అవుతుంది, నిద్ర కూడా పట్టదు మనకు.
సో మంచి నవ్వుతూ ఆక్సిజన్ బాగుంటుంది. నవ్వుతూ పడుకోవాలా, మనమే హాస్యం చేసుకోవాలి ఇంట్లో. అది ఎంత మంచి ఆక్సిజన్ అది. లేకపోతే ఒక భగవద్గీత చదువుతూ పడుకోవాలి, నిద్రపోతుంది. సో సద్భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు నా విద్యార్థులు, మీరంతా విద్యార్థులు మా గ్రూప్ లోపల వచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ బంధువులకి అందరికీ చెప్పండి. అందరూ పారాయణం చేయండి. ఎంతమంది టీచర్స్ నేనేమిస్తున్నా వాళ్ళకి, 1000 మంది టీచర్స్ వాళ్ళు స్వయం సేవకుల్లాగా వాళ్ళే చేస్తున్నారు, ఆ ఊర్లలో చేస్తున్నారు. నాకు విద్యార్థుల కన్నా టీచర్స్ మీదే ఎక్కువ నాకు అభిమానం. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా త్యాగం చేస్తారు. ఇంట్లో పోట్లాట, పని పోతుంది, ఇల్లు దొరకదు, ఎంత నానా అవస్థలు పడుతున్నారు వాళ్ళు. అయినా వాళ్ళు హ్యాపీగా పనిచేస్తున్నారు. ఇది మా జీవితంలో ఉండేటువంటి మాకు ఒక ఛాన్స్. ఇది మనం 18 మందితో 8 మంది పిల్లలతో ప్రారంభం చేసింది. ఈరోజు 80,000 వరకు వెళ్ళిపోయాం. లక్షగళంతో మనం భగవద్గీత చేయాలని చెప్పేసి ఒక పెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. ఎప్పుడవుతుందో చూస్తాం. అది అందరూ కూడా, పాత వాళ్ళందరూ కూడా ఒక అధ్యాయం చేస్తూ ఉండాలి. అయిపోయింది, గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నాం, ఇంకా అయిపోయింది మాకు. ఇది పరీక్ష పాస్ అయినట్టు కాదు. ఇది జీవితంలో మీకు ఒక ప్రజెంటేషన్, మీ ఊపిరి ఉండేంత వరకు ఒక ప్రజెంటేషన్ మీకు స్వామీజీ మీకు కల్పించారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో ఒక అధ్యాయం చేయాల్సిందే. ఎన్నే తాపత్రయం ఉండని, శరీరం బాగలేకపోని, ఇంట్లో పోట్లాట ఉండని, పని పోని, తొందర లేదు. ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఒక అధ్యాయం చేయండి. అది మీకు బలం, అది మంచి టానిక్. అది ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందని భగవంతుని వదిలేస్తే ఏం ప్రయోజనం, ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దేవుడికి ఏమి లాస్ కాదు, మనకే లాస్. యూఆర్ లూజర్ కాకూడదు, యూఆర్ యూజర్ కావాలా, లూజర్ కాకూడదు. మనమంతా యూజర్, పరమాత్ముడికి యూజర్ కావాలి. మనం లూజ్ అంతే, నువ్వే పోదు, నక్కతొక్క నాకేం పెట్టింది అంటారు. నీ మీద కోపం వచ్చింది, నేను వదిలేస్తా. మనం అంత భక్తులు కాదు కదా, మీరాబాయి భక్తులు అంత లేదు కదా మనకు. అంత భక్తే మనకు. బాబోయ్, నీకు శక్తి ఉంటే నా పక్క ఇంటి వాడికి వాంతి భీతి వచ్చేటట్టు చూడండి, ఇదే వాడికి శక్తి ఉంటే. నాకు నిజంగా భక్తి ఉంటే పక్క ఇంటి వాడికి సద్బుద్ధి పుట్టించు అనలా. విరుద్ధంగా కోరుకోకూడదు. మనం ఎనర్జీని పాడు చేయకూడదు. మన ఎనర్జీ మన దగ్గర ఉండాలి. మీరు బాగా ఒక అధ్యాయం చేసి కోప్పడ్డారనుకో మమ్మీ మీద, పోయింది, ఎనర్జీ పోతుంది. అది కోప్పడకూడదు. అప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు కృష్ణ 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 కృష్ణ, హరే కృష్ణ, దత్త 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 దత్త, వీర హనుమాన్ హనుమంత 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 ఒక 10 మాటలు ఎంచండి, కోపం తగ్గిపోతుంది. మీరు టెస్ట్ చేయండి. కోపం వచ్చింది ఎవరి మీదైనా, కృష్ణ 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 అనుకోండి. మీకు ఇష్టం వచ్చింది నామం, దత్త 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 అనుకోండి. స్వామీజీ 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 ప్లీజ్ 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 అనుకోండి. 11, 12వ నామానికి మీకు తగ్గిపోతుంది. సడన్గా వస్తుంది కోపం. ఎప్పుడు ఎందుకో కోపం వస్తుంది. మన మీద ఉండేదా ఇంకొకరి మీద వేసి పెడతాం. అది పెట్టకూడదు. ఎక్కువసేపు నేను మాట్లాడలేను, ఎందుకంటే ఇంతమందికి మెడల్స్ ఇవ్వాలా. సాయంత్రం మంచి ప్రోగ్రాం అని పరిగెత్తిపోవాలి నేను. చాలా మంచి ప్రోగ్రాం సాయంత్రం. ఎవరెవరు వస్తున్న చేతులు ఎత్తండి. Who are all attending the evening program? Raise your hands. ఆల్మోస్ట్ అందరూ వస్తున్నారు. ఓకే, అది క్యూరియాసిటీ, చూడటానికైనా రండి కొంతమంది. ఓకే, ఏంటది? ప్యారల్గా జరుగుతున్నది ఇక్కడ మనకు. దివ్యనామ సంకీర్తనము, భగవద్గీత కాన్సర్ట్, ఇవన్నీ ప్యారల్గా పోతున్నాయి. గురు పూర్ణిమ, ఎంత మంచి వీక్ ఇది. మన అమెరికాకు స్వాతంత్రం వచ్చింది, మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఇప్పుడు నిజంగా ఈ 4 రోజులు హాలిడేస్లో మనం ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాం. అందుకని అమెరికాకు మంచిది, కానీ అమెరికా బలంగా ఉండని. ఎందుకంటే మనం ఈ దేశంలో ఉన్నాం కదా, ఈ దేశం బాగా ఉండని, ఈ దేశం సుభిక్షంగా ఉండని, మా అందరికీ పనులు దొరకని, ఈ దేశంలో అందరూ మేము సుఖంగా ఉండేటట్టుగా స్వామి దీవించి అమెరికా బాగా ఉండని, అన్ని సర్వే జన సుఖినో, అందరూ బాగుండని,
అన్ని దేశాలు బాగుండని, అందరు లీడర్స్ కూడా వాళ్ళు యుద్ధానికి రావాలబా. నాకు మొత్తం మళ్ళీ అదే వస్తూ ఉంటుంది. పూర్వకాలం రాజులు యుద్ధం చేస్తుంటారు, ఎవరు వచ్చి వాళ్లే కత్తి పట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు. అది బేష్ బాగుంది, అది ఎంత బాగుంది. వాళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు ఫీల్డ్లో, వాళ్ళు దిగేవాళ్ళు. అట్లా దిగాలి వీళ్ళు ఫీల్డ్లో, మిలిటరీ డ్రెస్ వేసుకొని వీళ్ళు కూడా డమ్ డమ్ దిగాల. అప్పుడు తెలుస్తుంది వీళ్ళకి. ఊరికే రాసి పెట్టే చావు. మనందరూ ఎంత జవాన్లు అయిపోయాం మనం. మనకు ఇండిపెండెన్స్ మనకు లేదు, డిపెండింగ్ అయిపోయాం. ఏంది కాలం కలియుగం ఇట్లా వస్తుందని తెలుసు. కాబట్టి స్వతంత్రంగా యుద్ధం అంటే వాళ్ళే రావాలా కత్తి పట్టుకొని, ఒక పెద్ద మిసైల్ వేసుకొని వాడు వీడు ఒకరికొకరు గుద్దుకోవాలి. ఫస్ట్ వాళ్ళది అయిపోయి ఎవరు గెలుస్తారో అప్పుడు చూసుకుందాం. అట్లా యుద్ధం ఎందుకు చెప్తున్నారు మాటిమాటికి స్వామీజీ అంటే, యుద్ధం చేయాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా శాంతి కలగని, యుద్ధంలో అమాయకులైనటువంటి వాళ్ళు పోయారు కాబట్టి వాళ్ళకు జీవన ముక్తి కలగని, వాళ్ళ కోసమే ఒక పారాయణం వాళ్ళకి ఇస్తాం మనం. ఎంతోమంది పోయారు కదా, అట్లా సంకల్పం చేసుకోండి. ఒక్కొక్క పారాయణానికి ఒక భాగ్యం మనకు కలుగుతుంది, కొంత మెరిట్ ఉంటుంది, ఒక పుణ్యం ఉంటుంది. అది గివెన్ బై వాళ్ళకు ఇచ్చేస్తాం మనం. ఆ మిలిటరీ వాళ్ళకు బలం కలగని, అదే మేము చేసాం మైసూర్లో. ఆర్తి డబ్బులన్నీ కూడా, ఒక సంవత్సరం డబ్బులన్నీ కూడా మిలిటరీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం. ఎన్నో లక్షలు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం. నా సంతోషం నాకు. ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటాం. ఈసారి మిలిటరీకి చేసాం. మిలిటరీ వాళ్ళకి మంచిది కానీ, సైనికులకి మంచిది కానీ అని చేశాం. ఇక కార్యక్రమం అయిపోయింది. టీచర్స్ అందరూ కూడా, ఈ టీచర్స్కి ఎక్కువ నేను ఆశీర్వాదం చేయను, ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండరు వీళ్ళు. అందుకని వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా మీకు ఎక్కువ ఆశీర్వాదం చేస్తాను. అదేం చేస్తారో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కనపడండి. జై గురుదత్త. లేండి. Jai Guru Datta. Let's all thank Param Pujya Sri Swamiji for such a love-filled, divine and compassionate message and providing his wonderful guidance for all of us and for our children. Let's again thank Pujya Sri Swamiji with a big round of applause. So, the MC of this medal distribution ceremony, Sunita Cheruvaji, will be offering the garland to Pujya Datta Prabhu Sri Swamiji, and today also happens to be her happy birthday. Pujya Datta Prabhu, Sri Swamiji is fully aware of all the hard work that what you will put forth. She was remembering how much hard work that each of you put forth as a Diksha. So the year-long Diksha that what you all have undertaken is going to come to fruition when we all are going to gather in Cretin of Texas Event Center on Saturday, offer Srimad Bhagavad Gita Sampurna Parayana to Sri Krishna Paramatma and Sadguru Pujya Sri Swamiji. In his divine presence, we are all able to chant, offer this Parayana. So that's when the Diksha, that what you all have undertaken, will see its fruition as the Purnahuti you are going to offer, and Pujya Sri Swamiji is going to receive that Purnahuti and is going to pass it on to Sri Krishna Paramatma. So that is what is going to happen on Saturday. If there is one place where Sri Krishna will be, it will be in Cuttack. For Krishna says, Gita me hridayam partha, Gitaashe ham tishtami, Gita me chottamam gruham. Wherever Bhagavad Gita is chanted, I will be verily there. That is my abode. So the vision of Pujya Sri Swamiji, 10 years ago, 18-year students,
and now here we are, the 10 years. If the vision of Dattaprabhu Pujya Shri Swamiji has materialized, has concretized, has taken this shape, we should all remember the wonderful teachers who selflessly guide all the students, spending hours, countless hours on the weekdays, weekends. Let's all give a big applause for all these wonderful teachers who are here, the center teachers. So Swamiji is showering his abundance blessings on the teachers. If we are able to learn, thanks to all these teachers. So I think before we, Swamiji blesses you with the medal distribution, I think we should acknowledge their efforts. So therefore we request that center teachers also to get prasadams from Pujya Shri Swamiji. We request and beg Pujya Shri Swamiji to provide the prasadams for these wonderful teachers who have come from all over the globe. Let's also give a big applause for these wonderful teachers. So if you are wondering, how are they able to do it day in and day out, batch after batch? When you all started, third, how to say the Mahapranas, you all started from there. All the Sandhi rules, you started from there. Your batch is done, you move on. But the teachers are getting ready for the next batch, batch 11, to start all over again. So that is, they do it tirelessly with full of joy for the love that they have for Pujya Shri Swamiji. So they are here rendering their services to Pujya Shri Swamiji. So we request Pujya Shri Dattaprabhu Swamiji to bless all these teachers with the prasadams. So we have teachers from Arizona, California, Philadelphia, Austin, Maryland, New Jersey, Louisiana, Ohio, Louisiana, Ohio Cleveland Center. So the teacher Shivaji from Trinidad and Tobago, New Jersey South Brunswick Center, California, Irvine, from Kansas, Arizona, or Atlanta, North Carolina, California, Michigan, Chicago, Boston, Houston, Texas, Canada, Switzerland, Germany, Canada, Switzerland,
And in case if you're wondering if Shabariji memorized, she did memorize the entire Bhagavad Gita. New Jersey Edison. Virginia. Okay, Germany. Yes, please. Meera Reiber. So we have from Germany, Meera Reiber. And in case if you're wondering if she is Meera Reiber, in case if you're wondering if she memorized, she did memorize, got the gold medal as well. So now we'll have a marathon session of all of you now receiving the medals. And so please be as quiet as possible. Puja Datta Prabhu will be here for a few hours. So all of you come, have darshan. You'll also get an opportunity to get a picture with Puja Shri Datta Prabhu. And we'll be sharing these pictures with you, the physical hard copies. We will give it to you before you leave this event, before you leave this event. So we'll provide those details will be shared with you. జర్మనీ దేశದಲ್ಲಿ సమ్మర్ సెమిస్టర్ చేస్తున్నా అక్కడ అబ్బాయి దైవల్ల అంతవరకు వెళ్ళిపోతుంది అబ్బాయి ధైర్యమే మాట్లాడతాను ఈరోజు రేపు కూడా చేస్తున్నారు అంతా అబ్బాయి చాలా సేవ చేస్తారు అబ్బాయి, గీత కూడా చాలా సేవ చేస్తారు అబ్బాయి. అక్కడ గురువందనంలో ఉన్నాడు బాబు, న్యూజెర్సీ సెంటర్లో కూడా అక్కడ సుమేధ హెల్ప్ చేస్తారు. ఈరోజు రేపు అన్న రెడీ అయిపోండి రాజుగారు, కూర్చోమని రాజుగారు రెడీ అయిపోండి. బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, గీతా ఫ్యామిలీ బ్లాక్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.